زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کسی نہ کسی دوست کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج کے دور میں سچا دوست مل جانا کوئی خزانہ مل جانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، مگر یہی سچی دوستی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب یہی دوستی کی بات آتی ہے تب یہی نہ بولنے والے معصوم جانور انسانوں سے کافی زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو 7 سال تک کھانا دو تو وہ 7 دن میں ہی آپ کو بھول جائے گا، اور دوسری طرف کسی ڈاگ کو اگر آپ 7 دنوں کے لیے کھانا دیتے ہو تو وہ آپ کو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی سچی سٹوریز بتائیں گے جسے دیکھ کر شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، اور لاسٹ والی سٹوری سب سے ایموشنل ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ یہ واقعہ 1969 کا ہے، جب لندن میں رہنے والے انتھونی پوک اور اس کا دوست رینڈل ایک چڑیا گھر میں گئے، اور وہاں ان دونوں کو بہت ہی پیارا شیر کا بچہ ملا۔ یہ بچہ ان دونوں کو کافی اچھا لگا۔ خوش قسمتی سے چڑیا گھر کا ایک رول تھا کہ کوئی بھی چاہے تو اس چڑیا گھر کے جانوروں کو خرید سکتا ہے۔ ایک شیر انسانوں کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے باوجود وہ اس بچے کو اپنے گھر لے آئے تھے، اور وہ اس شیر کو اپنے فرنیچر سٹور میں رکھتے تھے، اور کھیلنے کے لیے اسے ایک چرچ کا باغیچہ ملتا تھا جہاں وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس کیوٹ سے دکھنے والے شیر کو نام دیا گیا کرسچین، اور ٹائم ملتے ہی کرسچین انتھونی اور رینڈل کی کار میں لانگ ڈرائیو کے لیے نکل جاتا۔ لیکن جیسا ہم جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ شیر جسمانی طور پر بہت بڑا ہونے لگتا ہے، تو اسی لیے جب کرسچین بڑا ہوا تو اسے گھر میں رکھ پانا کافی مشکل ہو رہا تھا، تو مجبور ہو کر انتھونی اور رینڈل نے اسے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ سالوں بعد وہ دونوں کرسچین سے ملنے کے لیے پھر سے افریقہ کے جنگل میں گئے۔ وہاں وہ دونوں کئی گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کرسچین آئے گا بھی یا نہیں، لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کرسچین وہاں پہ آ پہنچا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ سبسکرائب کریں بیسٹ انفو ٹی وی کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگلی کہانی ہے ہچیکو نام کے ایک ڈاگ کی، جس کے بارے میں جان کر آپ کو شاید ایک فرضی کہانی لگے، لیکن یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے۔ تو اس ہچیکو نام کے ڈاگ کو ٹوکیو یونیورسٹی کے پروفیسر یوجاپوڈو یونو نے پالا تھا۔ انہیں یہ ڈاگ کسی ڈاگ شاپ سے نہیں بلکہ ایک اسٹیشن سے ملا، اور دیکھتے ہی یہ ڈاگ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے فوری اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ ہچیکو کے ساتھ پروفیسر کا ایک ایسا مضبوط رشتہ بن چکا تھا کہ جسے سمجھ پانا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اب ایسا میں نے کیوں کہا وہ آپ کو کچھ ہی دیر میں پتہ چلے گا۔ پروفیسر ٹوکیو یونیورسٹی میں ایک لیکچرر تھے، تو ان کو یونیورسٹی جانے کے لیے ہر روز ٹرین میں ٹریول کرنا پڑتا تھا۔ جب پروفیسر یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتے تھے تب ہچیکو بھی ان کو اسٹیشن تک چھوڑنے جاتا، اور شام کو جب پروفیسر کام ختم کر کے واپس آتے تب ہچیکو انہی کے انتظار میں اسٹیشن پر بیٹھا رہتا۔ اب یہ ہر روز کی کہانی بن چکی تھی۔ اب اگر کسی اسٹیشن پر آپ ایک ڈاگ کو ہر روز دیکھتے ہو تو آپ بھی اسے اچھے سے جان جاؤ گے، اور ہچیکو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے اسٹیشن کے آس پاس رہنے والے سارے لوگ اچھی طرح جان چکے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد 21 مئی 1925 کو
प्रोफेसर की मौत होगी सेरेब्रल हेमरेज की वजह से। और ये बदकिस्मत वाकया उनके घर पे नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं हचीकू स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करता था, तो हचीकू इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि उसके मालिक स्टेशन पर हचीकू से मिलने कभी भी नहीं आ पाएंगे। हचीकू को इंतजार करता देखकर वहाँ का गार्ड उसे अपने घर छोड़ आया, लेकिन हचीकू ने हार नहीं मानी और वो हर रोज स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करता था। वो आज नहीं तो कल हचीकू से मिलने जरूर आएगा। हचीकू हर रोज सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन पर इंतजार करता रहता और ये इंतजार 1 या 2 महीनों का नहीं बल्कि हचीकू की जिंदगी के बाकी 10 साल का था। जी हाँ, एक डॉग ने अपने मालिक के इंतजार में 10 साल रेलवे स्टेशन पर गुजार दिए। प्रोफेसर के फैमिली मेंबर्स ने बहुत बार हचीकू को वहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन हचीकू की प्यार के आगे सब झुक गए। हचीकू ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों में प्रोफेसर का चेहरा ढूंढता रहता। इसी तरह इंतजार करते करते हचीकू कई बीमारियों का शिकार हुआ, मगर स्टेशन पर इंतजार करना नहीं छोड़ा और लगातार 10 साल इंतजार करने के बाद 8 मार्च 1935 को इसी स्टेशन पर हचीकू ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हचीकू और प्रोफेसर की याद में टोक्यो के सिगवा स्टेशन के बाहर हचीकू का एक मुजस्मा बनाया गया, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हचीकू आज भी प्रोफेसर की इंतजार में उसी स्टेशन पर खड़ा है। ये वाकया बैंकॉक का है, जहाँ पे एक स्ट्रीट फूड शॉप के पास एक डॉग जैसे मानो रोते हुए एक इंसान को देख रहा था। इसे देखकर इस इंसान से रहा नहीं गया और उसने एक चिकन का टुकड़ा उस डॉग को दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसे खाने की बजाय वो डॉग उस चिकन पीस को लेकर वहाँ से दूर भागने लगा। इसे देखकर इस इंसान ने भी डॉग का पीछा किया। बहुत दूर जाने के बाद ये दिखाई देता है कि ये डॉग खाना अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए मांग रहा था और उस माँ ने एक भी टुकड़ा अपने लिए ना रखकर सब अपने बच्चों को दे दिया। 2011 में चियूम परेरा डिसूसा नाम के एक इंसान ने एक पेंगुइन की जान बचाई थी। समुद्री जहाजों के कठिन हालात में चलते हुए टैंकर लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा तेल समुद्र के पानी में फैल जाता है। तो शायद इसी तेल में ये पेंगुइन पूरी तरह भीग चुका था और ये तेल पेंगुइन के लिए काफी जहरीला होता है। तो इसी तेल में भीगा हुआ ये परिंदा समुद्री किनारे पर तड़प रहा था। जब चियूम परेरा की नजर इस पेंगुइन पर पड़ी तब उन्होंने इसे वहां से उठाकर अपने घर ले आए और फिर 7 दिनों तक इस पेंगुइन के परों में मौजूद तेल को साफ करते रहे। यानी हर रोज वो इस पेंगुइन को अच्छे से नहलाते थे ताकि वो तेल पेंगुइन के जिस्म से अच्छी तरह साफ हो सके। इसके साथ डिसूसा ने खाने को मछली और रहने को अपना घर दिया, जिसके बाद एक पेंगुइन और इंसान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। देखते ही देखते ये पेंगुइन पहले जैसा हेल्दी हो चुका था और पेंगुइन तो हमारी जैसी किसी भी वेदर कंडीशन में नहीं रह सकते, तो इसलिए डिसिंजा ने उसे वापस समुंदर में छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वाकये में क्या खास बात थी, मगर इंटरेस्टिंग कहानी तो अब स्टार्ट होती है, क्योंकि वो पेंगुइन अपने इलाके से 8000 मीलों की दूरी तय करके हर साल जून के महीनों में डिसूजा के पास आता है और कुछ महीने यहाँ गुजार कर वापस अपने घर चला जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक पेंगुइन एक इंसान से मिलने हर साल 8000 मीलों की दूरी तय करता है। इतना सफर तो आज के जमाने में शायद इंसान भी नहीं करते होंगे, वो भी किसी दोस्त के लिए। दोस्तों, आपको इस जानवरों में से किसकी इंसान से मोहब्बत सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए।